시청자 여러분 안녕하십니까? BOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국 정부는 북한의 탄도미사일 발사가 유엔 안보리 결의 위반이라며 강하게 규탄했습니다. 또 이번 발사가 동맹들과 국제사회에 위협이 된다고 밝히고 문제 해결을 위해 외교적 접근법을 강조하면서 북한이 대화에 나설 것을 거듭 촉구했습니다. 첫 소식 함지하 기자가 보도합니다. 네드 프라이스 미국 국무부 대변인은 15일 정례 브리핑에서 북한의 탄도미사일 발사에 대한 미국 정부의 단호한 입장을 밝혔습니다. 북한의 미사일 발사를 규탄하며 이 같은 발사는 유엔 안보리의 여러 결의들을 위반한 것이라고 지적했습니다. We do condemn the DPRK's missile launches. These missile launches are in violation of multiple UN Security Council resolutions. And we know that they pose a threat to the DPRK's neighbors and other members of the international community. 프라이스 대변인은 이어 미국은 여전히 북한에 대한 외교적 접근을 위해 노력하고 있다는 사실을 강조하고 북한이 의미 있고 실질적인 관여에 나서라고 촉구했습니다. 특히 성김 미국 국무부 대북특별대표가 어제까지 일본에 있었고 정박 대북특별부대표도 현재 한국에서 한국 측 카운터파트와 만나고 있다는 사실을 확인하면서 미국은 한반도 비핵화를 위한 원칙에 전념하고 있다고 강조했습니다. We are committed to the principle that dialogue will allow us to pursue our ultimate objective, and that's quite simply the denuclearization of the Korean Peninsula. We have no hostile intent towards the DPRK. We've been very clear about that. 존 커비 국방부 대변인도 정례 브리핑에서 북한이 두 발의 단거리 탄도미사일을 발사한 사실을 확인하면서 북한의 불법 프로그램에 불안정한 영향을 강조했습니다. The DPRK fired two short-range missiles towards the Sea of Japan. These launches are in violation of multiple UN Security Council resolutions. And these activities highlight the destabilizing impact of the DPRK's illicit weapons program. Our commitment to the defense of the Republic of Korea and Japan remains ironclad. 커비 대변인은 이어 북한 미사일에 대한 미국의 방어 시스템과 관련된 기자들의 질문에는 우리는 정기적으로 시험을 하고 있고 매일 해당 시스템을 개선하기 위해 노력하고 있다고 대답했습니다. 그러면서 이런 위협은 실제적이고 세계 어느 한 곳에서만 오는 게 아니라면서 우리는 모든 미사일 방어 역량에 준비되어 있어야 한다고 말했습니다. BOA 뉴스 함지하입니다. 유엔 안전보장이사회가 15일 북한의 탄도미사일 발사 문제에 대해 비공개 긴급 회의를 열어 논의했습니다. 북한 탄도미사일 발사와 관련한 이번 안보리 회의는 프랑스와 에스토니아의 요청으로 소집되었으며 북한 문제는 안보리 본 안건인 시리아 등 중동 안보 문제에 이어 기타 안건으로 비공개 논의됐습니다. 9월 안보리 순회 의장국인 아일랜드의 제럴딘 번 네이슨 유엔 대표부 대사는 회의에 앞서 한반도 상황은 여전히 우려 사안이라면서 회의에서 폭넓은 논의가 이어질 것으로 예상한다고 말했습니다. 앞서 스테판 두자릭 유엔 대변인은 정례 브리핑에서 북한의 단거리 탄도미사일 발사 관련 논평 요청에 최근 상황을 우려한다며 외교적 관여는 한반도의 항구적 평화와 완전하고 검증 가능한 비핵화를 향한 유일한 길로 남아있다고 밝혔습니다. 북한이 신형 장거리 순항미사일 발사에 이어 단거리 탄도미사일을 발사한 데 대해 바이든 행정부의 반응을 탐색하려는 의도라고 미국 내 전문가들이 분석했습니다. 전문가들은 또 북한이 이딴 미사일 발사를 계기로 앞으로 도발 수위를 높일 수 있다고 내다봤습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 스콧 스나이더 미 외교협회 미한정책국장은 북한의 단거리 미사일 발사는 바이든 정부가 어떻게 반응하는지 살펴보려는 의도라고 분석했습니다. I do believe that they've been using the short-range ballistic missile tests as one way of testing the Biden administration and trying to take the measure of how the Biden administration is dealing with North Korea. So U.S. response will provide additional data points to North Korea as it continues to assess its options. 해리 카자니스 미국 국익연구소 국장도 북한이 미국을 탐색하기 위해 단거리 탄도미사일을 발사했다고 평가했습니다.
I think what they're doing right now is basically testing the waters to see what sort of responses they get from Washington, Tokyo, and Seoul. And I think what the lesson that North Korea is going to draw is the Japanese are upset, South Korea is upset, but the United States at this point doesn't really care that much. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보는 북한이 위협을 고조로 압박을 늘리면서 미국 등으로부터 어떤 양보안들이 준비되는지 알아내려 하는 것 같다고 분석했습니다. I think they're trying to increase pressure on the United States and others to just see what it is that the United States and its partners are prepared to put on the table. So sanctions easing is one possibility. Some sort of broader or longer-term cessation of military activity by the allies and partners, that would be another. A greater package of assistance, perhaps, to come from the United States and others. I think all of those things are possibilities here. 로버트 아인혼 전 국무부 비확산 군축 담당 특별보좌관은 북한이 도발 수위를 고조시킬 수도 있다고 분석하고 다만 북한은 중국과 러시아의 반대를 감안해 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사나 핵실험 수준의 고강도 도발은 피할 것으로 내다봤습니다. Their cruise missile test was apparently designed to be non-provocative because cruise missile tests are not precluded by UN Security Council resolutions. But now they've taken the further step of testing ballistic missiles. So perhaps they're prepared to ratchet up their provocations. 카자니스 국장 역시 경제난 등 국내 위기 상황에 직면한 김정은 위원장은 힘을 과시하는 행보에 나설 수 있다고 지적하고 북한 당국은 앞으로 단거리 탄도미사일 발사보다 더 강도 높은 도발을 벌일 것이라며 향후 몇 주간 움직임을 주목해야 한다고 전망했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 북한 김여정 노동당 부부장이 문재인 한국 대통령의 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM 발사 참관 당시 발언을 비난하며 남북 관계가 완전히 파괴될 수 있다고 위협했습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 15일 김 부부장 명의의 담화를 통해 남조선의 문재인 대통령이 우리의 미사일 전력은 북한의 도발을 억제하기에 충분하다는 부적절한 실언을 했다면서 한국과의 대통령으로서는 우몽하기 짝이 없다고 비난했습니다. 그러면서 대통령까지 나서 상대방을 헐뜯는 데 가세한다면 맞대응 성격의 행동이 뒤따르게 될 것이라면서 그렇게 되면 북남 관계는 여지없이 완전한 파괴로 치닫게 될 것이라며 매사 언동에 심사숙고해야 한다고 말했습니다. 앞서 문재인 대통령은 한국군의 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM 첫 시험 발사를 참관한 자리에서 북한의 도발에 대한 확실한 억지력이 될 수 있다고 말했으며 북한은 문 대통령의 관련 발언이 나온 지 약 4시간 만에 비난 담화를 발표했습니다. 미국 상원 인준청문회에 출석한 엘리엇 강 미국 국무부 국제안보 비확산 담당 차관보 지명자는 인준을 통과해 정식 임명되면 북한 문제를 최우선 과제로 삼을 것이라고 밝혔습니다. 한국계로 과거 북한 비핵화 협상에 참여했었던 강 지명자는 15일 상원 외교위 인준청문회에 출석해 자신은 성김 국무부 대북특별대표와 오랜 인연이 있고 한국, 일본 정부와도 광범위한 관계를 맺고 있다며 북한 문제와 관련해 이같이 밝혔습니다. 강 지명자는 특히 중국은 북한에 대한 미국의 제재 노력을 약화하는 등 항상 북한의 탈출구가 되고 있다고 지적하면서 중국은 북한이 완충국가로 남아있는 한 핵무기 보유를 용인할 수 있다는 결정을 내렸고 중국의 이런 입장은 북한 문제 해결을 더 어렵게 한다고 밝혔습니다. 강 지명자는 또 차관보로 정식 임명되면 북한의 비밀 핵시설을 포함한 모든 핵 미사일 시설과 프로그램을 다루기 위한 바이든 행정부의 노력에 대해 의회에 정기적으로 보고할 것이라고 강조했습니다. 인천 상륙작전 71주년을 맞아 작전을 성공으로 이끈 참전 용사들의 숭고한 희생을 기리고 한국 방어를 위한 미한 협력을 더욱 강화해 나가야 한다고 데이비드 버거 미국 해병대 사령관이 말했습니다. 버거 사령관은 15일 한국 해군이 공개한 인천 상륙작전 71주년 축사 영상에서 71년 전 인천 상륙작전은 현대 전쟁사에서 가장 빛나는 전공이었다면서 인천 상륙작전이 한국전쟁의 전략적 반환점이 될 수 있었던 것은 참전 용사들의 희생과 헌신이 있었기 때문이라고 밝혔습니다.
그러면서 미한 양국이 형제 국가로서 70여 년 전 헌신적인 협력 관계의 중요성을 잘 보여주었듯이 한국을 수호하기 위해 미한 양국이 헌신적인 협력 관계를 계속 이어나가야 한다고 강조했습니다. 사무엘 파파로 미국 태평양 함대 사령관도 인천 상륙작전의 성공을 가능하게 한 모든 한국전 참전 용사들의 희생에 경의를 표한다면서 미한 양국 간 군사협력과 우정은 자유롭고 열린 인도태평양 안보를 위한 공동의 헌신을 통해 더욱 강화되고 있다고 강조했습니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.